hellos, and it's good that you have joined again. I'll provide you attendance sheet in a little while, but before that, I want to say you that after completing the banking sector, we are moving towards insurance sector, and we have seen the recent trends and how the insurance works. But what I have to underline here is banking sector being the most risk averting sector, like it is the most safest place where we can keep our money. That's what we think. Then insurance sector gains more kind of risk. It's little more uncertain, but still it is better to invest. इसके बाद हम मनी मार्केट देखने वाले हैं, ओके, विच इज प्रोन टू रिस्क, शेयर्स और डिबेंचर्स, और उसमें अगर आप खरीदारी कर रहे हो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ मनी मार्केट, देन इट्स डेफिनेटली प्रोन टू रिस्क, but definitely we will get more benefits or more profits as compared to the investment in banking or insurance sector. So it is like ascending trend of risk as well as ascending trend of profit. So think about the connection between these markets, okay, and it is very important if you can think about the practical applications from whatever we are learning through these overall method. Okay, let me drag you to, yes, this video. That, are you able to see my screen? Okay. So after the COVID-19, during the third September comes as a third quarter, okay, like beginning of third quarter, October, November, December counts as a third quarter of financial year, but September becomes the end of second quarter, right? So during the end of second quarter, क्योंकि लॉकडाउन उसके पहले 6 महीने से चल रहा था, वी कैन से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लाइक दैट, health insurance witnessed a double digit growth in September. India's health insurance segment has been one of the biggest gainers of the COVID-19 pandemic, with both awareness and demand on a steady rise. Starting October 2020, many insurers have hiked their health insurance premium rates by around 20%, citing wider coverage and benefits. IRDAI data revealed that health insurance continued to see double-digit growth in September, even as overall non-life insurance figures remained in contraction at 4.4%. Standalone health insurers saw even more robust growth of 37.9% growth in gross direct premium income in September 2020. According to data compiled by the General Insurance Council, the industry as a whole has seen a growth of 15.8% in its gross direct premium income for health insurance, which grew 15.8% between April and September this year. It now commands the largest market share in the non-life insurance business, pushing motor insurance to second spot. Group health insurance, see, you remember that जो हमने ग्राफ देखा था पाई चार्ट, उसमें हमें दिख रहा था मोटर इंश्योरेंस was getting higher place in a non-life insurance, उसके बाद health और उसके बाद fire. लेकिन during this pandemic, the structure has changed and the health insurance has gained one first place, and motor insurance was dropped down to the second place, because people are not buying cars, but people are willing to buy the health insurance because they are more afraid about being in a bad health rather than being in an accident, because they're not moving out. Dominant market share at 51.83%, but they grew 15.66% between April and September this fiscal. ओके, सो दैट वाज माय एजेंडा कि जो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली वो हो रहा है कि नहीं वो आपको दिखाई दिया. सो होपफुली इट मस्ट बी लिटिल बिट मोर additional learning for it. Let's move towards insurance sector. We are going to see the key issue and challenges. Insurance industry has seen humongous growth since the open economy, but definitely every industry, as like any other industry, has more and more challenges, more and more issues, and that's why we are going to see first major issues in insurance industry, and then let's see
Okay, with the history of contributing to the welfare of businesses, individual and the society as a whole, the insurance industry is not at all newborn industry. So it's not the new industry now, but with the passing of time accompanied by the fluctuating economic situations, the insurance industry outlook had not only to undergo the number of changes, but still it has a few more challenges to overcome completely. It is like currently the insurance industry is in the midst of storm, and very urgently it requires to rise above again. Let us understand the contemporary issues that the insurance companies are facing. Okay, let's see what are the issues. I'm not going to maybe read the whole paragraph because that will be reading your book, and you already have these ppts and your books only. If you have, you don't need books right now, but you already have them. So I'm not going to reread again everything. Yes, we can discuss about it. So connectivity with the current generation. Sometimes you can see that we are more like a use and throw people, in the sense one time use and then just throw it. We don't get attached to the things that we have, and that's why our consumption is a way more, and our attitude or the behavior is very careless. Not as a कोई बड़ा वाला बोला अरे कितना केयरलेस हो तुम, ऐसा नहीं बोल रही मैं. आई एम लाइक वी डोंट केयर फॉर long term sustainability. And that's why, to connect with such kind of our generation, and there is a very bad gap. Okay, during the previous generation which were just starting using smartphone, and this generation that is using smartphone, आपली जनरेशन आणि मागची जनरेशन यांच्यामध्ये एक ह्यूज गॅप आहे, बॅड टाईप ऑफ गॅप, की ज्याच्यामुळे जे मागच्या लोकांसाठी मार्केटिंग पॉलिसीज आल्या त्या आत्ताच्या लोकांसाठी आणणं वापरणं is not possible at all. They will surely fail. So to penetrate or to connect with the current generation, they need more recruitment, they need more of a technique. आपल्यातल्या लोकांना जास्त एकमेकांशी बोलायला नाही आवडत फारसं, इन द सेन्स वन टू वन कनेक्ट नाही आवडत. सो वी कॅन गो बाय व्हॉट्सअप मेसेजिंग, जर असे आपल्याला ऑप्शन असेल फोन की व्हॉट्सअप. सो व्हॉट विल यू चूज? यू विल नॉट कॉल, you will choose WhatsApp. I'll choose WhatsApp. So that's how they need to penetrate. त्यांना त्यांच्या मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज चेंज करायला लागतात. ओके, मोबाईल ऍक्सेस इन द सेन्स त्यांच्याकडे इतके सारे काय म्हणू आता पेनिट्रेटिंग सेंटर्स आहेत, ऍक्सेस पॉइंट्स आहेत, पण तरीही आता वन टू वन ऍक्सेस करण्यासाठी त्यांना अशा प्रकारची टेक्नॉलॉजी ट्रान्झॅक्शन मोड्स वापरायला लागतात की जे तुम्हाला डायरेक्टली एका सिंगल पॉइंटवर मिळतात. ओके, आणि त्यातून तुम्ही ऑलरेडी पे करू शकता, त्यातून तुम्ही तुमचं पेमेंट रिसीव्ह करू शकता, त्यातून तुम्ही तुमच्या जो एजंट असतो त्याला कॉन्टॅक्ट करू शकता, टोल फ्री नंबरला कॉल करू शकता. इन द सेन्स थोडक्यात सांगायचं झालं तर एक टास्क एका सेंटरवर एका पॉइंटवर कम्प्लीट करणं, मोबाईल ऍक्सेस जो कम्प्लिटली माणूस त्याच्याबरोबर घेऊन फिरू शकेल आणि तसा ऍक्सेस असणं त्याच्याकडे, हे गरजेचं झालंय. ओके, द थर्ड वन इज compensation. So let's read about it a little. Legal decisions are hampering insurance agencies to the large extent. In the sense, जसा लोकांचा अवेअरनेस वाढतो तसं लोक पण आपल्या बरोबर झालेला अन्याय बरोबर आहे की नाही हे बघायला शिकतात. इन द सेन्स समजा एखाद्याचं काही लॉस झाला आणि त्याला तो अगर उसका जो लॉस होता है तो उसको कंपनसेशन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं. लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ लूप होल्स निकालकर कॉन्ट्रैक्ट में वो पैसे ना दे, तो वो जो इंश्योरेंस होल्डर रहता है, पॉलिसी होल्डर रहता है, वो लीगल एक्शन लेता है. और फिर जब लीगल एक्शन लिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा कंपनसेशन पे करना पड़ता है. सो जैसे जैसे अवेयरनेस भी बढ़ता जा रहा है, देर इज मोर लीगल एक्टिविटीज taking during the insurance process. Okay, let's see another sentence that we can underline this as whether it is on the compensation amount or how such payments need to be structured, the industry will need to work on reserving and pricing. So कम से कम लॉस होते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भी नहीं करना चाहिए. That's the more motto of, or we can say that's the more objective
of insurance industry. Okay, then the customer satisfaction, how it has been how it has become intensively important to maintain a healthy relationship with customers as they are very choosy. डेफिनेटली आपण हजार टाईपच्या पॉलिसीज मधून जातो आणि त्यातून एक चूज करतो. वी हैव बिकम वेरी चूजी, वी हैव बिकम वेरी गूगल ओरिएंटेड, क्योंकि आपको गूगल करने के बाद बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलिसीज आते हैं, आप देख सकते हो और फिर चूज कर सकते हो कि कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी वाला प्रीमियम ज्यादा है, किसमें फायदे ज्यादा है. इफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर नॉट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिटेन क्लायंट्स. सो तुम्हाला सगळं जसं हवं तसं जर नसेल तर पुन्हा तुम्ही त्या कंपनीकडे इन्शुरन्स घ्यायला जात नाही. मला सांगा किती वेळा तुम्ही तुम्ही नाही, कारण तुम्ही मला नाही वाटत खूप सारे इन्शुरन्स घेत असाल, पण कधीतरी मोठ्यांना जाऊन विचारा की किती वेळा त्यांनी आतापर्यंत त्यांची व्हेकल इन्शुरन्स बदलली कंपनीवाले. सो देअर द आन्सर विल बी व्हेरी लेस. त्यांनी एकदा एका इन्शुरन्स कंपनीकडून इन्शुरन्स घ्यायला सुरुवात केला, दे आर नॉट मच चेंजिंग द इन्शुरन्स प्रोव्हायडर. ओके, इन्शुरर कंपनी फारसं बदलत नाहीत ते. पण आताच्या रिसेंटली माझंच एक्झाम्पल घ्या. मला जेव्हा व्हेकल इन्शुरन्स काढायचा होता, तर जेव्हापासून मी गाडी घेतली तेव्हापासून आय एम जस्ट लाईक चेंजिंग माय इन्शुरन्स कंपनी. कारण या पहिल्या वेळी मी सर्च केलं, ओके याच्याकडनं छान फायदा आहे, दुसऱ्याकडे ह्याच्या त्याच्या. इन द सेन्स व्हॉट आय एम सेईंग इज we are trying to penetrate for more and more benefit as a consumer. We have become very choosy आणि ते आपल्याला सॅटिस्फाय करणं हा इन्शुरन्स इंडस्ट्रीसाठी मेजर इश्यू असू शकतो किंवा रादर आहेच. येत्या लक्षात. Moreover, insurance companies need to comprehend the requirements of insurance buyers and create easy forum for customers to do the business with them. So easy business करणं हे त्यांच्यासाठी मेजर इश्यू असू शकतो. Then compensation, I guess, did we read about it? Yep, we did, right? Let me check. Yep, we did. So fifth one is uncertain global operation. Tentative governments are risky economies are posing a huge hindrance to the insurance companies and have expanded themselves globally. In the sense, sorry, just a minute, okay. सो ग्लोबल डेव्हलपमेंट जशी होतीये, रिस्क वाढते इकॉनॉमीज मधली, तसं तसं इन्शुरन्स कंपनीज मधले पण त्यांचं जे पेनिट्रेशन वाढलंय त्याने मोठं हिंडरन्स क्रिएट झालाय इन्शुरन्स कंपनीसाठी. कारण ते ऑलरेडी ज्या रिस्क बाहेर आहेत त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला पैसे पुरवत असतात, त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला इन्शुरन्स कव्हर पुरवत असतात. In an unstable situation, agencies faces not only the issue of further growth but will fails to get attention from valuable clients. So जेव्हा अशी इकॉनॉमिकल स्लो डाऊन किंवा अशा गोष्टींचा प्रॉब्लेम असतो तेव्हा कुणीही इन्शुरन्स घेण्याच्या नादात पडत नाही. देवर लाईक आत्ता काही नको, भविष्यात बघू, पुढे बघू, पुढे बघू. सो अशाही फक्त ग्रोथ बघणं कंपनीची हाच एक इश्यू नसतो, तर जे त्याचे क्लायंट्स आहेत ते रिटेन करणं हा सुद्धा एक मेजर प्रॉब्लेम असू शकतो. So no documentation, that is one of the major issue. Then the further is no documentation. These are still there are still many insurance organizations who maintain data in the old mainframe system. सो अजूनही अशा इन्शुरन्स कंपनीज आहेत ज्या सिस्टमॅटिक रजिस्टर्ड मध्ये वगैरे असं मेंटेन करतात त्यांचा डेटा. देर इज नो अदर डॉक्युमेंटेशन. ऑन द टॉप ऑफ दॅट, ऑल द IT नॉलेज आर स्टोर्ड इन द हेड ऑफ IT सिनियर. सो जे काही तुमचं नॉलेज असतं ते IT सिनियर कडेच असतं, बाकी कुणालाही त्याचं ते कसं ऑपरेट करायचे सिस्टीम आणि ह्याचा काहीही पत्ता नसतो. अतिशय ट्रेडिशनल आणि स्टिरिओटायपिंग मेथडमध्ये काम चालू असतं. वन्स दे रिटायर, ऑल द सोल्युशन गोज आउट विथ हिम. जेव्हा असा IT हेड बाहेर जातो तेव्हा किंवा तो रिटायर होतो तेव्हा त्याच्याबरोबर ऑब्व्हियसली सगळंच्या सगळं नॉलेज पण निघून जातं, लिव्हिंग नो सोल्युशन्स फॉर फिक्सिंग द सिस्टीम लेटर. इन द सेन्स मग अशा वेळी डॉक्युमेंटेशन बनवण्यासाठी किंवा तुमच्याकडे काही ऑप्शनच राहत नाही आणि त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. आता जर तुम्ही प्रायव्हेट कंपनीज बघितल्या तर हा प्रॉब्लेम कधीही येत नाही जनरली, पण खूपदा आपल्या ट्रॅडिशनल गव्हर्नमेंट कंपनीमध्ये, पब्लिक कंपनीजमध्ये हा प्रॉब्लेम दिसून येण्याची शक्यता जास्त असते. त्या आता
रॅपिड लेवलवर ग्रो होत आहेत, इम्प्रूव्ह होत आहेत, सुधारत आहेत तरी सुद्धा. ओके, सो दीज आर द, या बिलीव्ह मी, इवन आय एम थिंकिंग दॅट दॅट्स अ ह्यूज थिअरी. आणि मला तुमच्याबद्दल खरंच 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 हेच सांगायचंय तुम्हाला की आय नो किती बोरिंग असू शकतं हे. व्हॉट आय कॅन अश्युअर यू की आपण या बाबतीत पटापट किती चांगलं होतंय आणि फारसं त्याच्या इनडेप्थ जाण्यापासून किती कमी लागतंय हे बघूया. ओके, सो व्हॉट आर द चॅलेंजेस? लेट्स रीड द फर्स्ट पॅरेग्राफ अँड देन we can think about the getting easy issue. Okay, the wide range of economic reforms are initiated in the year 1991 through the advantage of LPG, which not only brought forth drastic changes in their functional setup of a country, but also in the structure of insurance sector, rooted through the examination carried out by Malhotra Committee. सो मल्होत्रा कमिटीचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे. या कमिटीने इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये कशा प्रकारे चेंजेस होणं गरजेचं आहे याविषयी आपल्याला सांगितलं. ओके, द रेकमेंडेशन्स ऑफ द कमिटी आर मेनली फॉस्टर टू ओपन द सेक्टर फॉर द प्लेयर्स. कशा प्रकारे इन्शुरन्स सेक्टर प्रायव्हेट प्लेयरसाठी, पब्लिक प्लेयरसाठी सुद्धा ओपन व्हावं याच्यासाठी सॉरी recommendation देण्यात आलं. ओके, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमिटी वेर इम्प्लिमेंटेड इन द लेटर पार्ट ऑफ इयर 2000. आणि म्हणून 2001 पासून असं म्हटलं जातं की, म्हटलं नाही असं आहे की आपल्या इकॉनॉमीमध्ये खूप सारे इन्शुरन्स प्लेयर आले की ज्यांना आता येऊन जवळजवळ 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत. सो त्यांच्यासाठी आपण जेव्हा मार्केट ओपन केलं तेव्हा आपण एक सर्टन फोकस ठेवून मार्केट ओपन केलं इकॉनॉमिक रिफॉर्मसाठी. आता ऍक्च्युली 10 वर्षांनी त्यांना त्यांचं कॅपिटल वाढवता येईल, त्यांना त्यांचे शेअर्स पब्लिकमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करता येतील आणि त्यामुळे या कंपनीज एकदा जोरात ऍक्टिव्ह होऊ शकतात आपल्या मार्केटमध्ये. ओके, यासाठी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची लिडरशिप गरजेची होती, IRDA ची, विच हॅव प्रूव्हन देमसेल्फ, राईट? सो still we have little more challenges in our insurance industry. Firstly, it has a cutthroat competition क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कंपनीज है. जैसे हमने देखे तो 53, 55 जो भी कुछ कंपनीज थे, तो इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है. दे आर पेनिट्रेटिंग द मार्केट like very drastically. Then there is a customer relationship management, मतलब कस्टमर से रिलेशन मतलब PR मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं कि आप कैसे रीच आउट करोगे लोगों को, उनका डेमोग्राफिक बैकग्राउंड कैसा है, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, इसके हिसाब से आप उनको कैसे अवेयर करोगे, अपने पास अट्रैक्ट करके कैसे मार्केटिंग करोगे, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कभी कभी. Then the distribution of product, segmentation of markets, selling segment oriented product and focusing on the fuller satisfaction of the customer's aspiration misstates the multiple distribution networks. In the sense, जैसे देखो एक गांव में अगर सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, ओके, इनके पास साइकिल स्कूटर्स है, तो क्या मुझे वहां पर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस बेचना फायदेमंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर लोग फसल बीमा का लेने की सोचेंगे, मतलब क्रॉप इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचेंगे, फायर इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मे बी लिटिल बिट, लेकिन व्हीकल इंश्योरेंस बहुत नहीं सोचेंगे क्योंकि इनके पास साइकिल ज्यादा है या फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है. तो ऐसे हिसाब से आपको जो सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. Product as in product of insurance. Okay, then risk management. With the environment changes in the economic scenario of the country, the risk landscapes has undergone significant changes. With the opening up of economy and the entry of MNCs in almost all sectors, there has been a surge in the economic levels, especially in the middle class. The globalization has also resulted in the cultural exchanges more than in the past. सो जितकं चेंज होत आहे ग्लोबल सिनारिओमुळे, इकॉनॉमिक सिनारिओमुळे, आपोआप जेवढं तुम्ही चेंज टुवर्ड्स द चेंज जाता आणि तुम्ही नवे असता त्या
फील्डमध्ये यू आर गेटिंग मोर रिस्क, आणि त्या रिस्कचं मॅनेजमेंट करणं हे काम असतं इन्शुरन्स सेक्टरचं. आणि म्हणून त्यांचं काम हळूहळू मोठं होत आहे, वाईड होत आहे. अकॉर्डिंग टू दॅट त्यांनाही अपग्रेड होणं गरजेचं आहे. ओके, एक सेकंड. After that, untapped market segments. Okay, it is impossible to increase the customer base in the semi-urban and rural areas, which offer huge potential. The fact that a major chunk of business from for LIC comes from these areas stand as testimony to these indisputable fact. In the sense, जहाँ पर सेमी अर्बन एरिया, जिसको रूरबन भी बोलते हैं, रूरल एंड अर्बन एरिया, तो ऐसे एरियाज जो बहुत ही बढ़ रहे हैं, यहाँ पर LIC लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है. लेकिन अगर LIC के लिए लोग ऑप्ट कर रहे हैं तो बाकी सारे इंश्योरेंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं. मतलब ऐसे बहुत सारे मार्केट सेगमेंट्स है जो अभी तक ऑप्ट करने जरूरी है. इन ये लोगों को जो मार्केट सेगमेंट में है, इनको एजुकेट करना, अवेयर करना जरूरी है. लेकिन दे आर स्टिल अनटैप्ड, and this has become the challenge for insurance sector. Relationship management. The relationship management of the insurance companies is mainly trapped by the individuals as well as corporate agents. The relationship of the clients should be ever maintained, but the mistakes of agents are major causes in the relationship management. थोडक्यात त्या पर्सन हु इज द एजंट, त्याचं नेचर काय, ॲटिट्यूड काय, यावरही ठरतं की तो किती क्लायंट टॅप करू शकेल. जर एखादा खूप फ्रेंडली क्लायंट असेल, ही विल गेट मोर क्लायंट. त्याचा विश्वासार्हता, ट्रस्टवर्दीनेस जास्त असेल, ही विल गेट मोर क्लायंट. बट याच्या अगेन्स्ट असेल तर he will lose his client, and companies will lose their profit also. सो रिलेशनशिप मॅनेजमेंट आणि त्यासाठी लोकांना ट्रेन करणं हे पण एक खूप महत्वाचं काम असतं. देन ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. द इन्शुरन्स मार्केट इज नाउ फिल्ड विथ द प्लेयर्स who are mature, globally prominent, and big players in the transnationality competitive global competitive insurance market. In the sense, transnational म्हणजे मल्टीनॅशनल. ओके, सो या कंट्रीमधून त्या कंट्रीमध्ये डायरेक्टली वर्क करू शकतात अशा प्रकारे. आणि म्हणून अशा प्रकारे जेव्हा मोठे प्लेयर्स तुमच्या इन्शुरन्स कंपनीच्या अंडर येतात, तेव्हा तुमचा बिझनेस डेफिनेटली ग्रो होतो. पण त्याच्याबरोबर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणजे HR मॅनेजमेंट खूप तगडी असणं गरजेचं असतं, खूप स्ट्रॉंग असणं गरजेचं असतं. इच ऑफ देम हॅज ॲबिलिटी टू इन्फ्लुएन्स द मार्केट. त्या सगळ्यांकडे अशी मार्केट ॲबिलिटी असली पाहिजे की तुम्ही लोकांना इन्फ्लुएन्स करू शकाल, त्यांना लुअर करू शकाल. द ह्युमन रिसोर्स कॉम्पिटन्सी विल बी अनदर बिग चॅलेंज. आणि अशा प्रकारची लोक तयार करणं, दॅट्स अ बिग चॅलेंज. कारण त्यांना बिलकुल थकून चालत नाही. ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणजे दे आर ऑलवेज ऍक्टिव्ह, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी मेजर पार्ट during the work life of business. Okay, let's see. Managing and regulatory authority. As the competition acute, the customer becomes more vulnerable to the vagaries of the market environment. So ज्या स्ट्रॅटेजीज, जे गेम प्ले केले जातात मार्केटमध्ये लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी, याचा शिकार होऊ शकतात खूपदा लोक. अँड द रेग्युलेटर्स हॅव टू ड्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि अशावेळी IRDA सारख्या ऑथॉरिटीज, रेग्युलेटर्स यांच्याकडे ड्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. उनको ऑलरेडी कंपनी को भी रेगुलेट करना है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, और उसके साथ साथ लोगों को जो डिमांड साइड पे है उनको भी रेगुलेट करना पड़ता है, उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है. They has to ensure that the insurer adhere to sound insurance principles and practices, as well as maintain adequate financial resources to meet their liabilities. म्हणजे दोन्हीकडूनही त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होऊन कॉन्ट्रॅक्ट वॉइड ठरत नाहीये हे बघण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजिंग अँड रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीकडे असते. टू डू दॅट task very efficiently is the challenge. Okay, let's see ahead. Wow, and finally we are getting some link. Let's see what is that link. Yep, we are moving towards the money market. Cool. I think for today it's 10:58 and I know you must be really bored. So
just a minute. I'll just give you attendance sheet, and then we can continue if we want. Okay. Cool. ऑलरेडी मला वाटतं तुम्हालाच दिसत असेल ते. लेट्स गो टुवर्ड्स मनी मार्केट. मी तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये लिंक टाकली आहे. सी दॅट लिंक. या. सो काय म्हणणं आहे तुमचं? आपण मनी मार्केट आत्ता बघायचं की उद्यापासून बघायचं? You have completed the insurance sector. Now we are moving towards money market. So आत्ता बघायचं असेल तर आत्ता बघूया, उद्या बघायचं असेल तर उद्या बघूया. तुम्ही म्हणाल तसं. तुम्ही सांगायला पाहिजे पण मला. उद्या घ्या मॅडम. Cool. उद्या बघूया. Cool, I know. It was really सकाळ सकाळ एकदम जोरात हे होतो की नाही, जेव्हा तुम्ही असं थिअरॉटिकल सब्जेक्ट खूप जास्त. आय एम रिअली सॉरी बट दिस इज फेअरली व्हेरी व्हेरी थिअरॉटिकल. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू टुमॉरो. We'll wait here for today, and yeah, let's say bye to each other today. Okay. Have a nice day ahead. Bye. And we'll see you tomorrow. Maybe 9:40 as like today. Bye.